सत सी बाहर करेंगे ना मु बाहर करी मत तुम पचार जे ओम उपरे तुम सन्देह सत किए बाहर कर मु बाहर करी ना से सत बाहर करेंगे समस्त की शुणी दंड समस्त की शुणी दंड मु केते कष्ट रे बंचुची सेटा मु जानुची मो सर्वगा सते की शुणी दाई जाउची मु केते कष्ट रे बंचुची सेटा मु जानुची मु केते कष्ट रे बंची के अछि मु सेटा जानुची समस्त की शुणी दंड हो जाऊ से पुलिस की आग तांको मते मो हाथ रे खंडा धरै दियो मु से पुलिस की आग मु हाणी की मार देबी आईन ऊपर भरोसा होनी आईन ऊपर भरोसा होउनी केले भरोसा नाही मोर आईन ऊपर भरोसा होउनी ड्राइवर को धरा है परनी आज जाके से डाला ऑटो ड्राइवर को धरा है पर नहीं ता मालिक को धरा है पर नहीं कोन ता मालिक नहीं से गाड़ी से ड्राइवर से मालिक कहारी की धरा है पर नहीं कौन पुलिस सब बुझु कौन सब बुझु कौन न्याय बद दउ कि न्याय मु पाउची सौम्य ऊपर संदेह रहउची की ए जो या ऊपर ओम ऊपर संदेह मु सेटा मु कहि परनु ओम ऊपर संदेह मु कहि पर नहीं न्याय जहा पुलिस से ताले पुलिस काई हिसंती से धर्म पोषक काई पिंदी संती सबु तो मु कहबी मु ये करबी से मान ताले कोन हे करछि कोन हे करछिंती से माने बाहर कर परिबेनी से माने से सत्य कथाटा कोठी ताले से ताले दरमा पाई की सरकार दरमा पाई की से काई रहिसंती कोन पाई रहिसंती सत सी बाहर करबे ना मु बाहर करी मते तुम पचार जे ओम उपरे तुम सन्देह सत किए बाहर कर मु बाहर करी ना से सत बाहर करेंगे किए से सत बाहर कर से सत्यटा से बाहर करेंगे 11 दिन हेगला आज की 11 दिन है मु भीष्म सरस्वती जड़े रही ये सरपंच को कौन होची केवल से ऊपर वाला तो मो पे चाही से जदी ता मो पोता मु जो कष्ट जो जंतुर रे रहूची भगवान भी मते नेबेनी मते भगवान नेबेनी नहीं जानते जदी आइका बचन भारी खुशी होती मते भी नेबेनी मो अमृत सौम्यर मामू कहूँ मो ना अजय कुमार दास मु से दिन प्राय 12:30 गोटे भितर ये खबर पाइली मो भौणी मत फोन करी कहला जे बालियंता थाना पुलिस फोन करचंती कौन गाड़ी को गाड़ी माड़ होगी गोटे से दुर्घटना घटी पुओ को आमर बाड़ाबाड़ी करचंती एवं बालियंता पुलिस तांको नेकी 6 नंबर मेडिकल एडमिट करचंती तू टे शीघ्र आस ओम से समय सी फोन कर नथिला तार कहवा कथा जे सेठी मु अत्यधिक लोक देखी भयभीत हो गली लोक माने मते भी चारिपटू घेरी जाइथिले मु सेमानको गोड़ हाथ धरिकी तांको क्षमा प्रार्थना करिवारु मते बाड़ाबाड़ी करि नाहंती मते भी सुजोग देई नथिले फोन करिवा पई तापर ता सान भाई ताको से समय फोन करिछि सान भाई फोन करिया द्वारा सी फोन टा उठेइछि एवं ता सान भाई कहिछि ए भलिया घटना घटिछि तू शीघ्र आस सेई ता सान भाई आ तार सान मामू दुई जण घटनास्थल रे पहुंचथिले बोली मु खबर पाइछि निज पई हाथ गोड़ धरी क्षमा मागिले कि जेते गाँ लोक बाड़ुଥିଲେ सेते तांको पई हाथ गोड़ धरी परिथांते कहिथांते कि छाड़ जा हैला भूल हे गेला किछि गोटे कहिया कथा हाँ से समय जहाँ भी भिजुआल रे मु देखुली सी सेमिति किछि माने जोड़ा कहती कौन एक्शन नहीं नहीं कि क्या सहित कथा हैनी जे केमती मोर सांग जने माड़ खाऊची मु क्या द्वारा बंचेबी कौन करी सेमिति किछि गोटे कला भलिया कहीं आमर ये रे वीडियो रे मु केबे देखि भी पारुनी आ हुए तो बयस भी पिलार कम साहस करि पार नथिबो एमिति भी हेथाय पारे देखो जोठी ओम को निर्मम हत्या करते ओम रो गोटे भी दाग नाही संदेह लागुनी किछि हाँ निश्चय जो गोटे पिला एते मात्रा माड़ खाई खाई शेष मृत्युवरण कला कि तारी सांगरे ओम थिला तो ओम रो किछि हेनी तथापि गोटे विजुअल रे मु देखुतली ओम को चारिपटू घेरी जाइछंती एवं किछि जण बाड़ेया पई कि बाड़ी धरी उचुचंती आ किछि जण ताकू
ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ତାର ସେମିତି କିଛି କୋଉଠି କ୍ଷତି ହବା କି ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିନି ତା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଓମ୍ କହୁଛି ସେ କୁଆଡେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦଉଥିଲା ଗାଡି ଭିତରେ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଓମର କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ତାର ଟିକେ ମନି ପର୍ସ ମନି ପର୍ସ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ବୁଲା ଘରୁ ଯିବା ମନି ପର୍ସଟା ଆଣିବା। ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ପରେ ପରେ ସୌମ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ତାର ପଛଆଡ଼ୁ ଆଗ କ'ଣ ଟିକେ ଥରିଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା ବେକକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବୋଲି ଓମ୍ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନୁହଁ କି ସେଠି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଓମ୍ ଠାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ଓମର କହିବା କଥା ସେଇ 10:30 ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସିଏ କହିବା କଥା। କାହିଁକି କେମିତି ହେଲା? ସେ ଗାଡି ବୁଲଉ ବୁଲଉ ବାଜିଗଲା ନା ଏମାନେ ନେଇ ପିଟି ଦେଲେ, କଣ ହେଇଛି? ସେ ଝିଅମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଆଡ଼କୁ, ଏମାନେ ଅଡ଼ଶପୁର ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଝିଅମାନେ ଆକୁ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ପର୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଓମ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅଙ୍କଠି ଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାଜିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବାଜିବା ଧକ୍କା ହେବା ଆମେ ଯାହା ଓମ୍ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଓମ୍ କହୁଛି ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ସବୁ ସହିପାରିବ, ମାଡ଼ ସହିପାରିବ, ଗାଳି ସହିପାରିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଖରାପ କଥା କହିବେ, ଭାଷା କହିବେ କି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଲାଗୁଛି କି ଝିଅ ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଭାଷା କହିବି ସେଥିପାଇଁ। ହଁ, ସେ ସେଇଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡର ପିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭୁଲଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଟିକେ ରାଗି ପିଲା। ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଚସା ହେଇଥିବ, ଇଏ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିବ। ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉଠି ଚାକିରି ପଳେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଡିଜେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷାଘଷି କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବି ସେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଅଛି। କଣ କି ଚାକିରି କଲି ଯେ ଚାକିରି ତ ମିଳିଲାନି, ଖାଲି ଡେଲି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଘରେ? ନାଇଁ, ଚାକିରି ତ ତାର ଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ମାସର ଦରମା ଏଡିଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଘରେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉମାନେ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଭାଗର, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ତା ପୂର୍ବ ମାସର ଦରମା ଏଡିଜି ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଏଡିଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ତାର ଦରମାଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେଦିନ। ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 13 ଜଣ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ, ପଶୁ ଭାବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କଠି ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମଣିଷପଣିଆ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପଶୁ ଭଳି ସେମାନେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଡ଼େଇ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 13 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମ ମନ କେବେ ବି ବୁଝିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଘଟଣାଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 13 ଜଣ ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ବି ଛଡ଼ା ନଯାଉ ବୋଲି ଏହା ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ, ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦରକାର ଆପଣ ସିବିଆଇ ଦରକାର? ଆମର ଭଣଜା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଆଜକୁ 11 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆମର ବାଲିଅନ୍ତାର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ମୋ ଭଣଜା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କରାଯିବା କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାବି ରଖିବୁ।
ଆଉ ସିବିଆଇ କୁ ଏଇ କେସ୍ଟି ଦେଲେ ବା ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବୁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହାର ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଆଉ ନା ଆଗକୁ କେହି ଅଛି ନା ପଛକୁ କେହି ଅଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ତାର ପୁଅ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଢ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା କରିବ।